بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى: كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: برهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر. فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك، ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: ما بك؟ فأخبرته بخبري مع ذمي، فقال: لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي، وصعب المدامي قد جرت على خدي، وإذا بالباب يطرق والذمي يقول: افتح، فقد زال صدى قلبي. إن كان الحبيب قد كان عندك والبارية قد كان عندي. قال: ففتحت له الباب فدخل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ما شأنك؟ قال: رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين، إذا تكلم فعليه البهاء، وإذا صمت فعليه الوقار، حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير، وإذا مشى يفوه منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن أقبل يديه قال: تقبل يدي وأنت على غير ديني. فقلت: من أنت الذي من الله علي بك؟ قال: أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين، أنا سيد الأولين والآخرين، أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال: هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت: ما علامة ذلك؟ قال: أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية: فبينما هو يهددني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول: إن كنت أنت ضيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فقلت له: من هؤلاء؟ قال: زوجتي وابنتي. قال: فدخلتا وهما تقولان: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: كيف إيمانكما؟ قالتا: رأيناه كما رأيت رأي عين، وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال: فمات الرجل في الوقت، وفي الغد ماتت ابنته، وفي اليوم الثالث ماتت زوجته، رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أهيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت لي مولد الشريف بشائر وخواريق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها قول الحساد البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي ومن الياسير سقى أطعم جيشه حتى اكتفى ويسيره لم ينفدي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدعو يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجوه ما كفلت خيب مقصدي قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والله بالشديد فأسعدي الله والي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد ما لي سواه بلديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي إني نازل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فعليك منا
كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليغرس إلى المدينة كما تغرس الحية إلى جحرها. صدق رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ആദരണീയരും ബഹുമാനരുമായ സയ്യിദന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകി അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. അവരെയും നമ്മെയും അള്ളാഹു ഫിർദൗസിൽ അലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ പാടുകയും പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടനവധി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മൊഴിമുത്തുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട റയാഹീന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നൂറുൻ അലാ നൂർ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള നബിദിന സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വരുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും കബൂൽ ചെയ്യുകയും ഇതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു
ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കാത്ത അറ്റമില്ലാത്ത മഹാസാഗരമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും എത്ര വലിയ കഴിവുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണെങ്കിലും അവരുടെ എഴുത്തുകളാണെങ്കിലും അവരുടെ കവിതകളാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ പാടിയാലോ എഴുതിയാലോ തീരാത്തതിനപ്പുറമുള്ള മഹാവിസ്മയമാണ്, മഹാസാഗരമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ മദ്ഹുകൾ പാടുകയും പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസിയുടെ ഈമാനിന് തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കാൻ ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കും അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് ഹബീബായ റസൂലിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ മേലും നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ മുതൽ വലിയ ആളുകൾ വരെ അവിടുത്തെ മദ്ഹുകൾ പാടുകയും അവിടുത്തെ മദ്ഹുകൾ പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വർത്തമാനകാലത്തും അതുപോലെ 1500 വർഷത്തോളമായിട്ട് പോലും ഓരോ വർഷവും കഴിയുന്തോറും അവിടുത്തെ മദ്ഹുകൾ പറഞ്ഞും പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഒരു പുതുവർഷം കടന്നു വരുമ്പോ പുതിയ അനുഭവങ്ങളും പുതിയ ചരിത്രങ്ങളുമാണ് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പറഞ്ഞാൽ പോലും തീരാത്ത അത്രക്കും പരന്നു കിടക്കുന്ന മഹാവിസ്മയമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഈമാനിന് മാധുര്യമുണ്ടാക്കാൻ അല്ലാഹു നൽകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറയുക, അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പാടുക എന്നതൊക്കെ. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അവസാനിക്കാത്ത മഹാസാഗരമാണെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, എത്ര മണിക്കൂറുകൾ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അറ്റമില്ലാത്ത മഹാസമുദ്രമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വിശ്വാസിയുടെ ഈമാൻ, ആ ഈമാനിന്റെ വർധനവിനും ഈമാനിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടാനും അതുപോലെ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യത്തിനും ഏറ്റവും സഹായകമായ ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹവും അതുപോലെ അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനവും. വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ, ആ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ. ആ വിശ്വാസികൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന വലിയ നിഅമത്താണ് ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അമൂല്യമായ നിധിയാകുന്ന ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അത് പരമാവധി എത്രത്തോളം അവിടുത്തെ മദ്ഹുകൾ പറഞ്ഞും പാടിയും നമുക്ക് ആ മദ്ഹുകൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പറയാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ശരീരത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിൽ അവനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളെക്കാൾ, അവനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങളെക്കാളൊക്കെ അവനോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ആ ഒരു പേര്, ആ ഒരു നാമം നെഞ്ചേറ്റാത്തവൻ, അത് സ്വീകരിക്കാത്തവന്റെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. ഈമാനിന്റെ പരിപൂർണത എന്നത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എത്രത്തോളമുണ്ടോ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരാളുടെയും ഈമാനിന്റെ വർധനവും ഏതൊരാളുടെ ഈമാനിന്റെ കുറവും അതിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
പ്രിയമുള്ളവരെ, നിസ്കാരം നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ്. അതുപോലെ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് അമലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈമാനിന്റെ തിളക്കമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാവുക. വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞല്ലോ, ഖുൽ നബിയെ താങ്കൾ പറയുക, ഇൻ കാന ആബാഉകും വഅബ്നാഉകും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ എണ്ണി പറയുകയാണ്. ഇൻ കാന ആബാഉകും വഅബ്നാഉകും വഇഖ്വാനുകും, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ, വഅസ്വാജുകും, നിങ്ങളുടെ ഇണകൾ, വഅശീറത്തുകും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ, വഅംവാലുൻ ഇഖ്തറഫ്തുമൂഹാ, നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ, ആ സമ്പത്തും മാത്രമല്ല, വതിജാറത്തുൻ തഖ്ശൗന കസാദഹാ, മാന്ദ്യം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ കച്ചവടമുണ്ടല്ലോ, വമസാകിനു തർലൗനഹാ, നിങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായി നിങ്ങൾ പടുത്തുറത്തിയ നിങ്ങളുടെ വീടുകളുണ്ടല്ലോ, ആ വീടുകളെല്ലാം അഹബ്ബയിലേക്കും മിനല്ലാഹ്, അഹബ്ബയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതായാൽ മിനല്ലാഹി വറസൂലിഹി, അല്ലാഹുവിനേക്കാളും അവന്റെ റസൂലിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫതറബ്ബസൂ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിനേക്കാളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് അല്ലാഹുവും അവന്റെ റസൂലുമാവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, വല്ലാഹു ലാ യഹ്ദിൽ ഖൗമൽ ഫാസിഖീൻ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഫാസിഖീങ്ങളെ ഹിദായത്തിലാക്കുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. ഇവിടെ ഈ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ധാരാളം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം മേഖലകളുണ്ടോ ആ മേഖലകളെല്ലാം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലാഹുവും അവന്റെ റസൂലുമാണ്. അവരെക്കാൾ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നിനോടും അവരെക്കാൾ പ്രിയമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സ്നേഹിക്കേണ്ടവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ, ആദരിക്കേണ്ടവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ, അതുപോലെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, മക്കളെല്ലാം, ഭാര്യമാർ, ഇണകളെല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കേണ്ടവരാണെങ്കിലും ആ സ്നേഹത്തെക്കാൾ അപ്പുറം, ആ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ അപ്പുറം അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എപ്പോഴും അവന്റെ ശരീരത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് മുത്തുനബിയാണ്. കാരണം ആ ഒരു പേര്, ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായാൽ ആ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചാൽ ഏത് നിയ്യത്തിലായിരിക്കണം പേര് വെക്കേണ്ടത്? ആ കുട്ടിക്ക് മുത്തുനബിയോടുള്ള ആ മഹബത്തിന്റെ പേരിൽ, ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചാൽ ലാ തസുബ്ബൂ, അവനെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല. ആ പേരിന് പോലും മഹത്വമുണ്ട്. ഒരു മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് കേട്ടാൽ ആ പേരുള്ള ആൾക്ക് പോലും മഹത്വമുണ്ട്. അത്രയും വലിയ പേരാണ്, അത്രയും മഹത്വമുള്ള പേരാണ്. ഇത് ആമിന ബീവി തെരഞ്ഞെടുത്ത പേരല്ല. ഇത് അബ്ദുല്ലാഹ് എന്നവർ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്കൊരു കുട്ടി പിറന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടണമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല. ഇത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അല്ലാഹു ഇട്ടുകൊടുത്ത പേരാണ് മുഹമ്മദ്. ആ മുഹമ്മദ് എന്ന നാമമുണ്ടല്ലോ, അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ഒരുപാട് മദ്ഹുകൾ പറയണമെന്നാണ്, ഒരുപാട് സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ പറയണമെന്നാണ് ആ പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പല ആളുകളും മൗലിദ് പറയണോ, മൗലിദ് പാടണോ, മദ്ഹ് പറയണോ എന്ന് ചർച്ചകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും
ആ പേര് തന്നെ വലിയ അത്ഭുതമാണ്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം ആദ്യമായി കണ്ട പേര് അത് മുഹമ്മദ് എന്നാണ്. അല്ലാഹ് എന്നതിന്റെ കൂടെ മുഹമ്മദ് എന്ന് ചേർത്ത് ആ ഒരു പേരാണ് ആദ്യമായി കണ്ടത്. ഈ പേര് എവിടെയെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയുമോ? ഇത് ലൗഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുപോലെ ഖലമിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അർശിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുപോലെ കുർസിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുപോലെ ആകാശലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹായിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പേരാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ ഓരോ വാതിലുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പേരാണ്. ഹൂറിൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പേരാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ തൂണുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പരിശുദ്ധ റസൂൽ അത്ഭുതമാണ്, അത്ഭുതമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ആർക്കെല്ലാം ആരോടെല്ലാം കടമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെ മുമ്പിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ആ ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ, ആ ഒരു പേര് പരിചയപ്പെടുത്താൻ, ആ ഒരു പേരിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായാൽ ആ പേര് പഠിക്കലോട് കൂടെ തന്നെ അവരും അതുപോലെ അതിന് കാരണക്കാരായ നമ്മളും രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതമാണ്, വിസ്മയങ്ങളിൽ വിസ്മയമാണ്, മഹാന്മാരിൽ മഹാനാണ്. ആ പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ കടമപ്പെട്ടവരാണ്. ആരേക്കാൾ? ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെക്കാൾ. ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വവലദിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ. ലോകത്തൊരു മനുഷ്യൻ ആരോടെല്ലാം കടമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ആരോടെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ആ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ അപ്പുറമാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം. ആ പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ മറ്റുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധ്യമായാൽ അപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദുൽ ഔലിയായി അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആരാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു? ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുഴുവൻ വിശ്വാസികളുടെയും ഈമാൻ ഒരു തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിലും സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ഈമാൻ തുലാസിന്റെ മറ്റൊരു തട്ടിലും വെച്ചാൽ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ തുലാസിന്റെ ആ ഭാഗമായിരിക്കും ഭാരം കൂടുക. എന്തുകൊണ്ട്? സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു? ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം എന്തായിരുന്നു? അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചത്, മുഴുവൻ സമയങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചത് ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് പ്രകടമാക്കാനാ. മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് 3 കാര്യങ്ങളോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു. അതിലൊന്ന് സുഗന്ധമാണ്, മറ്റൊന്ന് തന്റെ ഭാര്യമാരാണ്, മറ്റൊന്ന് നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി 3 കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ? ഒന്ന് അന്നളുറു ഇലാ വജ്ഹിക യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബി അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ അതെനിക്ക് വല്ലാത്ത ആനന്ദമാണ്, അതെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കലാണ്. മഹാനായ സയ്യിദുൽ ഔലിയാഇ അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ്
സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ, അങ്ങയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കലും അത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കലുമാണ്. ഞാൻ എന്ത് ശേഖരിക്കുന്നോ അത് അങ്ങേക്കാണ്, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കുക. അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ്, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദമാണ്. മാത്രമല്ല നബിയേ, എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയുമോ? അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തി രക്ഷപ്പെടുക. അതെന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുവഴി രക്ഷപ്പെടുക, അതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ആഗ്രഹമാണെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുൽ ഔലിയാഇ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു വിഷമം എന്തായിരുന്നു? തന്റെ പിതാവ് അബൂ ഖുഹാഫ മുസ്ലിമാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, നബിയെ, എന്റെ ഉപ്പ മുസ്ലിമാകുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രധാനം അങ്ങയുടെ എളാപ്പ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്ലിമാവലാണെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുൽ ഔലിയാഇ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതായത് മുത്തുനബിക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം, ആ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അത് മുത്തുനബിയായിരുന്നു. അവർക്ക് എല്ലാം മുത്തുനബിയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. കാരണം അവർ സ്നേഹിച്ചത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്നേഹം സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയതുപോലെ ലോകത്താർക്കാണ് മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികളുടെ ഈമാനിനേക്കാളൊക്കെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ഈമാനിന് ഭാരം കൂടുക എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആ ഈമാനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അത് മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കാളൊക്കെ നമ്മൾ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാവുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും പിരിയലും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമൊക്കെ മുത്തുനബിയോടുള്ള ഒരു മഹബത്തിന് അള്ളാഹു കാരണമാക്കി തരട്ടെ. അത് കാരണമായി വിജയിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ഹബീബിനോടൊപ്പം ഫിർദൗസിൽ ചേരാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العليم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا ونحل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من انزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون
اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك ومن نوينا وقصدنا من تعيذنا من عذاب القبر وتؤمنا وإياهم من الفزع الأكبر وتنجينا وإياهم من دار البوار وتسكننا وإياهم الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار اللهم إنا نعوذ بك من فتن كل مفتن وسحر كل ساحر ومكر كل ماكر وحسد كل حاسد وعين كل عائن وشر كل شيطان مريد إنك فعال لما يريد അർഹമർ റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോടിയതായ മദ്ഹുകളെയും മൗലീദുകളെയും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ മിസ്ല സവാബിനെ ഞങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ വിശിഷ്യ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഈ മൗലീദിന്റെ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ഇതിനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവർ, ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിച്ചവർ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലും കച്ചവട മേഖലകളിലും മുഴുവൻ ഏർപ്പാടുകളിലും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാഹ്. പുന്നാര ഹബീബിനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ തൗഫീഖും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലുന്ന ഈ പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന മൗലീദൊക്കെ മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കാരണമായിട്ടാണ്. അല്ലാഹുവേ അത് കാരണമായി ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹു. ഈ മജ്ലിസ് വെച്ചുകൊണ്ട് രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലരും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആരൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളായിട്ടുണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ രോഗികളായിട്ടുണ്ടോ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ ആരൊക്കെ രോഗികളായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഈ മദ്ഹിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാമിലായ ആജിലായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹു. ധാരാളം ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇത് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്, കേൾക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസം അറിയിച്ച ആളുകളുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതും തരാനിരിക്കുന്നതുമായ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ ദുന്യവിയും ഉഖറയുമായ പഠനങ്ങളിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹു. അൽ-അസ്ഹാർ അയാൻ സംവിധാനങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും നീ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ബലായിൽ നിന്ന് മഹാമാരികളിൽ നിന്ന് മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരെയും പൂർണ്ണമായും നീ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹു. മൗലിദിന്റെ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഓരോ രൂപയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹദിയകൾ നൽകിയ ആളുകളുണ്ട്. മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കാരണമായി നൽകിയവരാണ്. അവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും ഇരു വീട്ടിലും ഞങ്ങളെ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹു. മരിക്കൽ ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ നസുഹായ തൗബയോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ കലിമ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ തൗഫീഖും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാഹു. അവസാനം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن تعلقوا بنا ولمن سقانا ولمن أطعمنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم قنا ربنا شر ما قضيت اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نذر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم ومن نويناهم وقصدناهم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خليله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على جميع المسلمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته